श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित गुरमत समागम सभ्य सांझीवाल सदाईन डेरा कार सेवा कलंदरी गेट करनाल विखे करवाई गई। बाबा सुखा सिंह डेरा कार सेवा वालों के सहयोग नाल इंटरनेशनल सिख फोरम वालों करवाए समागम विच पंथ प्रसिद्ध रागी जथे ने संगत नूं हरजस नाल निहाल कीता। इस मौके इंटरनेशनल सिख फोरम के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी, मुख सकत्तर प्रितपाल सिंह पन्नू, श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान गुरतेज सिंह खालसा और समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नुमाइंदे और साध संगत मौजूद रही। इस मौके हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भुपिंदर सिंह संध ने विशेष तौर पर शमूलियत की। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब मौके बधाई दी और संगत नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शाए मार्ग उत्ते चलण की प्रेरणा की। इस मौके बाबा सुखा सिंह डेरा कार सेवा वाला ने अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भुपिंदर सिंह संध नूं उन्हां दीआं पंथक सेवाओं लई सन्मानित किया। इस मौके होरनां तो इलावा गुरुद्वारा मंजी साहिब के प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुलाब सिंह मुणक, अमृतपाल सिंह ते होरनां ने शमूलियत की। गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश गुरपुरब जो है वो मनाया गया। ये दिन है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादन किया था तो उन्होंने पहले दिन डिसाइड कर लिया कि ये जो ग्रंथ तैयार हुआ है ये परमात्मा का ही रूप है। और उन्होंने बोला पोथी परमेश्वर का थान। पहले इसको पोथी साहब बोलते थे, जब इसको एडिट किया फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको संपूर्ण किया। इसमें गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी संकलित करके इसको ग्रंथ बनाया। और फिर नांदेड़ में जाके जब वो सचखंड पैना करने लगे तो उन्होंने इसको गुरु की पदवी देके गुरु ग्रंथ साहब कह के उन्होंने सिखों को हुक्म किया कि हमारे पीछे से कोई आगे से देहधारी गुरु नहीं होगा, ये ग्रंथ ही गुरु होगा। आ गया पे अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इस ग्रंथ को ही गुरु मानना है। तो जब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये काम पूरा किया एडिट करने का, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका जो प्रकाश है वो हरिमंदिर में किया जाए, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है हरमंदिर हर जियो साजिया रखा हुक्म सवार। ये हरिमंदिर की रचना परमात्मा ने प्रभु ने आप की है। बद्धो पुरख विधाते ता तू सोया, डिठे सबे थाम नहीं तुझ जेहा। गुरु साहब ने बोला कि मैं तो सारे बड़े बड़े पवित्र स्थान देख के आया हूँ, लेकिन जितना सोना ये हरिमंदिर है ऐसा सुंदर कोई भी स्थान दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसको प्रभु परमात्मा ने बनाया है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। और इस सुंदर में जो परमात्मा का रूप गुरु ग्रंथ तैयार हुआ है उसका ही प्रकाश होना चाहिए। तो आज के दिन गुरु अर्जन देव जी ने हरि मंदिर में इस ग्रंथ का प्रकाश किया। और उनको पता था कि एक दिन आएगा कि ये गुरु पदवी प्राप्त करेंगे, इसीलिए उन्होंने इनके लिए सिंहासन तैयार करवाया और इनको चवर तख्त का मालिक बनाया। एंड आफ्टर दैट जब इनका सिंहासन पे प्रकाश हो गया तो गुरु अर्जन देव जी कभी सिंहासन पे नहीं बैठे, ना ही सोए, वो ज़मीन पर ही सोते थे, इतने रिस्पेक्ट करते थे। तो जो इंटरनेशनल सिख फोरम और गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो काम किया है कि लोगों को पता चले कि इस ग्रंथ में है क्या, तो इस ग्रंथ में हिंदुस्तान की सभी जातियों जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं यहाँ पे, जैसे कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, भगत धन्ना जी हैं, भगत नामदेव जी हैं, रामदेव जी हैं, ऐसे जितने भी बड़े महापुरुष थे इंडिया में, उनकी जो वाणी थी उसको उन्होंने अपने सिखों को भेज के जगह जगह दूर दूर से मंगवाया और इस ग्रंथ में शामिल किया। और इसको सबके लिए एक साझा ग्रंथ तैयार कर दिया कि ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, सबके लिए है, मानव जाति के लिए है। और मानस की जात सब एक ही पहचान वो, ये उन्होंने मैसेज दिया। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। तो इन सब संतों महापुरुषों के जो पावन दिन हैं वो इन्होंने मनाए जगह जगह जाके उनके नाम पे, और उनकी जो जात बिरादरी है उन लोगों को भी बुलाया, तो सो दैट उनको पता चले
कि गुरु ग्रंथ साहब हमारे भी गुरु हैं। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਰਨ ਵੰਡ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਆ ਛੂਤ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਸਮ ਬਜੋਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਮ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ 5 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਚਮਾਰ ਜਾਤ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਛੀਂਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹੱਤਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਤਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਜਿਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਨ ਸੀ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡੀ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸ ਲੈਣ, ਸਭ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਜ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਇਆ। हाल ही में आपकी नियुक्ति हुई है पंथ के लिए, क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਲਈ ਮੈਂ ऋणी ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂ ऋणी ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਤਾਇਆ, 2004 'ਚ ਵੀ, 2011 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਤਾਇਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇ, 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ